Okay, we'll start in 1 minute. Okay, till now we have completed what is reading, the obstacles of reading. Okay, before starting, resuming ourselves, again two quotations. Kindly jot down in your notebook. And rightly said, a book is a gift you can open again and again. See, gift can be opened only once. Afterwards, it is not a surprise at all. But this is kind of a surprise. Every time you can give yourself. So a book is gift you can open again and again. Garrison Keillor has given this statement. When you learn when you learn to read, you'll be born again, and you will never be quite so alone again. See, book is a kind of person. Book is kind of a friend. Okay, it would never deceive you. So it would remain with you for lifelong. These two quotations were there. Okay. Till now, we have completed what is reading. We have discussed it in detail. We have also learnt what is a process, right? Even purposes, different purposes, speed of reading also done, and common obstacles and types. These are the details we have done, we have learnt. Today, it is methods of reading. Methods of reading. In tabs આપણને થોડો આઈડિયા હતો કોઈ એક્સટેન્સિવ ઇન્ટેન્સિવ સ્કીમિંગ સ્કેનિંગ બટ અહીં કોઈ આઈડિયા આપણને મળતો નથી ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં મેં જ નહીં આપેલું ઓકે ડિસ્કસ આ નહીં કરેલું બરાબર રીતે તો આજે એન્ટાયર થિંગ્સ છે કમ્પ્લીટલી સમજી લઈએ what do we do, what is method. See, there are several methods of reading and with different rates. રેટ એટલે સ્પીડ કેટલી છે પર મિનિટ તો એ રીતે ડિફર થાય છે ઘણી બધી મેથડ્સ એન્ડ ફોર ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ મટીરિયલ એન્ડ પર્પસ they are as belows. કઈ મેથડ છે જોઈ લઈએ. The first method is sub vocalized reading. નોટ ડાઉન આપણે સાથે સાથે કરતા જઈએ. મેથડ્સમાં પહેલું મેથડ કઈ છે sub vocalized reading. Sub vocalized reading. Second is in that speed reading. Speed reading. ਪਹਿલી છે sub vocalized reading. Second is speed reading. Then comes proof reading. And last one is SQ3R method. આ ચાર ટોટલ મેથડ છે. ટોટલ મેથડ્સ કેટલી છે ચાર યાદ રાખશું આપણે આ જ રીતે. Sub-vocalized reading, speed reading, proofreading, and SQ3R. Sub-vocalized kind of a reading when we are bit vocal. Okay, we read aloud multiple times, so the vocal word is being added. Speed reading, if you read speedily, તો તમે વોકલ હો તો જે સ્પીડ છે એટલી હાઈ નહીં થઈ શકતી તો સ્પીડ રીડિંગ છે એ જનરલી સાયલેન્ટ હોય છે. પ્રૂફ રીડિંગમાં શું આવશે ને SQ3R માં શું આવશે
Let us see. Is it so? My voice is breaking. Am I audible enough? Am I audible? Everyone? Hmm. Hmm. Good. तो चार मेथड आज समझવાની છે. સબ વોકલાઇઝ રીડિંગ, સ્પીડ રીડિંગ, પ્રૂફ રીડિંગ અને SQ3R મેથડ. તો આ બધી શું છે? મેથડ છે. આઈ હોપ મારી સાથે સાથે લખતા જશો તમે. તો ધીસ ઇઝ, આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ડન. પેલું જોઈએ છીએ સબ વોકલાઇઝ રીડિંગ. See, it includes slight reading with internal sounding of words as if, we are speaking. It is spoken. આપણે અંદર બોલતા જઈએ છીએ, તમને યાદ હશે. અને એવરી ટાઈમ કોઈ બી રીડિંગ હોય આપણે બોલીએ છીએ કંઈક ઇનસાઇડ. We move our tongue, we move our lips, so it is kind of internal sounding of the words as if કે આપણે બોલીએ છીએ. So this is subvocalized reading, right? See, it is regarded as a bad habit because it slows down the pace of both reading as well as comprehension. બે એક્શન થાય છે બંનેને સ્લો કરી નાખે છે. કઈ મેથડ? તો કે સબ વોકલાઇઝ મેથડ. શું થાય છે તેમાં? તો કે વી સ્પીક ઇનસાઇડ. અને આ હેબિટ જે છે એને બેડ કહેવામાં આવે છે કારણ કે રીડિંગ અને કોમ્પ્રિહેન્શન જે છે બંને એક્શનને સ્લો પાડી નાખે છે. વાય કોન્સ્ટન્ટલી વી pronounce the word, we do not try to comprehend the word. So comprehension matters, right? Understanding matters. ખાલી pronunciation ઉપર જ ભાર મૂકીએ, it's okay કે pronunciation છે એ બરાબર રીતે ના કરી શકતા હોય, બટ મને ઇન ધ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તો મળે છે. સો એ નહીં થઈ શકતું સબ વોકલાઇઝ્ડ રીડિંગમાં. સો જનરલી ઇટ ઇઝ regarded as a bad habit. See, however, some studies shows that it helps the reader better, particularly reading the complex texts. See, ઘણી સ્ટડી એવી થઈ છે કે આ પ્રકારનું વોકલાઇઝ્ડ રીડિંગ છે એને બેડ હેબિટ તો કહી છે, બટ પોઝિટિવ રિઝલ્ટ્સ બી આપે છે. કયા પ્રકારના પોઝિટિવ રિઝલ્ટ્સ? યુ ડુ નોટ સ્કીપ વન લાઇન વન વર્ડ. સી, જનરલી તમે એક વર્ડને બરાબર રીતે બોલતા હો તો યુ કેન નોટ સ્કીપ, બટ વેન યુ મૂવિંગ યોર આઈસ અને અંદર કંઈ બોલાતું નથી તો ઘણું બધું સ્કીપ બી થઈ જશે. એન્ટાયર લાઈન છે યુ વુડ સ્કીપ. તો જે કોમ્પ્લેક્સ ટેક્સ્ટ છે કે જે વાંચવી, રીડ કરવી ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે, એવી જે ટેક્સ્ટ છે એ રીડ કરવા માટે ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ મેથડ યુ કેન ઓક્યુપાય, યુ કેન કલ્ટિવેટ. સો આ ફ્યુ થિંગ્સ આવી સબ વોકલાઇઝ્ડ રીડિંગ માટે. શું છે? તો કે વી સ્પીક ઇનસાઇડ. બેડ હેબિટ છે કારણ કે સ્લો ડાઉન કરી નાખે છે રીડિંગ અને કોમ્પ્રિહેન્શનને. બટ થોડી સ્ટડીઝ જણાવે છે કે this method is one of the best method for reading complex texts. આગળ જઈએ. સેકન્ડ છે સ્પીડ રીડિંગ. સબ વોકલાઇઝ્ડ રીડિંગમાં આ ત્રણ પોઈન્ટ યાદ રાખશો આપણે, રાઈટ? ઇઝ ઇટ રિટન? તો આગળ જઈ શકાય. ઇઝ ઇટ રિટન? સમજીને પછી આપણે લખી નાખીએ. Is it done? Hmm. Hmm. What is speed reading then? See, speed reading છે એ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે છે રીડિંગ આપણી સ્પીડને. કારણ કે સબ વોકલાઇઝ્ડમાં આપણે બોલતા હતા, બટ સ્પીડ રીડિંગમાં આપણી જે આઈસ છે એ મૂવ થાય છે ફ્રોમ ફર્સ્ટ લેટર ટુ લાસ્ટ લેટર. સો કોમ્પ્રિહેન્શન છે એમાં રિડક્શન નહીં થાય, રિડ્યુસ નહીં થાય, અને જે કોમ્પ્રિહેન્શન કરવાની સ્પીડ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. તો સ્પીડ રીડિંગ છે એ ક્વેશ્ચન છે આ રીતે જ આવશે કે કઈ મેથડમાં જે કોમ્પ્રિહેન્શન છે એ બેસ્ટ થાય છે. તો સ્પીડ રીડિંગમાં. See, with effort
you can acquire a speed of as much as 1000 word per minute. 1000 વર્ડ પર મિનિટ આપણે એક્વાયર કરી શકીએ છીએ thoughts, right? Because we have read. આ 2 પોઈન્ટ્સ છે સ્પીડ રીડિંગમાં રાખશું આપણે. સ્પીડ રીડિંગમાં જનરલી આપણે સ્કીમિંગ છે એ કરતા હોઈએ છીએ, એક્સટેન્સિવ રીડિંગ બી કરતા હોઈએ છીએ. ઇન્ટેન્સિવ રીડિંગ કરતી વખતે આપણે ઘણી વખતે સબ વોકલાઇઝ્ડ રીડિંગ કરવું પડશે. તો એક્ઝામ્પલ્સ જોશું ઇન ધ એન્ડ કે હું એક એક્ઝામ્પલ આપીશ અને સામે ઓપ્શન હશે કયા પ્રકારનું રીડિંગ છે એ બેસ્ટ હશે તેમાં. તો સ્પીડ રીડિંગમાં આ બે વસ્તુ આપણે યાદ રાખી શકાય અત્યારે. પ્રૂફ રીડિંગ. પ્રૂફ રીડિંગનો મતલબ થાય છે કે સપોઝ યુ હેવ રિટર્ન સમથિંગ અને કોઈ એક પર્સન છે કે જે એક્સપર્ટ છે, જનરલી પ્રૂફ રીડિંગ એની પાસે જાય છે. સપોઝ ન્યૂઝપેપરમાં કોઈ બી આર્ટિકલ લખાયેલો છે તો એક પર્સન છે એ આર્ટિકલ રાઇટ ડાઉન કરશે એન્ડ આફ્ટરવર્ડ્સ એક એક્સપર્ટ પાસે જશે પ્રૂફ રીડિંગ માટે. પ્રૂફ રીડિંગ ક્રિટિકલી ઇવેલ્યુએટ એન્ટાયર ટેક્સ્ટ. પ્રૂફ રીડિંગનો મતલબ જ એ થાય છે કે યુ ક્રિટિકલી ઇવેલ્યુએટ એન્ટાયર ટેક્સ્ટ. સ્કેનિંગ કરે છે. One minute. Okay. Proofreading में જોઈએ આગળ. See, it is a kind of reading for dictating typographical errors in a printed text. So મેં કહ્યું evaluate કરવાનું છે critically, right? Once something is written, then proofreading is essential in order to find out any mistakes of spellings, punctuation marks, or other. For example, email, report, research paper, etc. See, proofreading matters because you have to send it for the higher authority અને કોઈ બી typographical errors છે એ ચલાવી લેવામાં આવતી નથી. See, there are professional proofreaders who can rapidly go through the text and correct it where they find any print mistake. See, so first one was subvocalized reading, second one is speed reading, and third one is proofreading. કઈ રીતે ડિફર થાય છે એકબીજાથી? તો કે પહેલી છે સબવોકલાઇઝ રીડિંગમાં આપણે ઇનસાઇડ બોલીએ છીએ, સ્પીડ રીડિંગમાં આપણે બોલતા નથી બટ સ્પીડ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. બટ પ્રૂફ રીડિંગમાં સી સ્લાઇટલી સ્લો થઈ જશે બીકોઝ આઈ હેવ ટુ ડુ ઇટ ક્રિટિકલી. અને એક એક વર્ડને હું ક્રિટિકલી ઇવેલ્યુએટ કરીશ કે બરાબર યુઝ થયેલો છે કે નહીં. સપોઝ પંક્ચ્યુએશન માર્ક્સ આપ્યા છે, સ્પેલિંગ્સ આપ્યા છે, એન્ડ અધર ડિટેલ્સ ઓલ્સો લાઈક સ્ટ્રક્ચર્સ એન્ડ ઓલ. સો પ્રોફેશનલ પ્રૂફ રીડર્સ બી હોય છે કે જે અર્નિંગ બી કરે છે થ્રુ ધીસ થિંગ. એન્ડ લાસ્ટ વન ધ બેસ્ટ એન્ડ ધ આઈડિયલ રીડિંગ મેથડ છે એ છે SQ3R, રાઈટ? What is the full form of SQ3R? એ જોઈએ પહેલા તો. The first S means survey. First S means survey. Q means question. Survey, question. Survey,
question, and 3 R. And these 3 R's are: first is read, recite, and review. Survey, question, read, recite, review. Survey, question, read, recite, review. Right? So SQ triple R. But એને આપણે યાદ રાખશું SQ 3R. શું કહેવા માંગે છે SQ 3R? એ one by one સમજીએ. See, this method includes immaculate and perfect reading, so you can read to teach or explain in other domain. Immaculate નો મતલબ થાય છે neatly or cleanly, બરાબર રીતે, અને perfect kind of reading છે એ આપણે acquire કરી શકીએ. કઈ રીતે? So કે you read to teach. મારે કોઈને શીખવવું છે તો બેસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ રીડિંગ છે હું કરી શક્યો હોય તો જ હું કોઈને ટીચ કરી શકું ઓર ઇવન એક્સપ્લેન કરી શકું. સો એ બી આ જે મેથડ છે ઇન્ક્લુડ કરે છે. The reader absorbs the information in such a way that he or she can use it later at appropriate place. રીડિંગ જે રીતે કરવામાં આવેલું છે રીડરે, એને એ રીતે એબ્ઝોર્બ કર્યું છે ઇન્ફોર્મેશનને કે એ આફ્ટરવર્ડ્સ ક્યારેય બી એ રીડિંગને યુઝ કરી શકે છે કોઈ બી પ્લેસ ઉપર કોઈ બી ટાઈમ. રાઈટ? ઘણી વખતે આપણે એક દિવસમાં ભૂલી જઈએ છીએ, ઘણી વસ્તુઓ 1 વીક સુધી યાદ રહે છે. ઘણા બધા ઇવેન્ટ્સ છે કે જે આપણને વર્ષો પછી બી હજી બી યાદ છે, 10 years પહેલા બનેલા. તો કઈ રીતે એબ્ઝોર્બ કરવામાં આવ્યા છે વિથ કોન્સન્ટ્રેશન, એ મેટર કરે છે. તો આ મેથડમાં એક એક એવો સિક્વન્સ છે, એ સિક્વન્સ જ કહેવા માંગે છે SQ3R. ઓકે, એ રીતે જો કરવામાં આવે તો આપણે આફ્ટરવર્ડ્સ એ યુટિલાઇઝ કરી શકીએ જે કંઈ પણ નોલેજ છે તે. See, the reader absorbs the information and uses it later without having referred to notes or book again. ઘણી વખતે આપણે રિફર કરવું છે તો નોટ્સ છે અગેન એન્ડ અગેન આપણે રિફર કરવી પડે છે. તો એ કર્યા વગર બી જો કોઈ રિકલેક્શન થઈ શકે તો એ કઈ મેથડ દ્વારા થઈ શકે? ધીસ મેથડ દ્વારા. જો રીડિંગ આ મેથડ દ્વારા થયું હોય તો અને તો જ આપણે બરાબર રીતે કંઈ પણ યાદ કરી શકીએ. ચલો આગળ જઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ સર્વે. સર્વે શું છે? સર્વે છે સી ધ હોલ ચેપ્ટર, કોઈ બી એક ટેક્સ્ટ તમને રિકમેન્ડ કરવામાં આવી છે ઓર સેક્શન. See, you have to survey this chapter and section fairly rapidly. Skim કરવાનું છે entire thing to get a rough sense of the scope and nature of the argument. Okay, suppose કોઈની તમને બાયોગ્રાફી છે, કોઈની ઓટોબાયોગ્રાફી છે, એ તમારે રીડ કરવી છે. You are reading, so you have to survey entire background. Survey means રેપિડલી સ્કેન કરો, સ્કીમિંગ કરો. પ્રોપરલી વર્ડ અહીં યુઝ થયો છે ઓબ્વિયસલી સ્કીમ. તો રફલી એન્ટાયર સર્વે કરીએ. બેકગ્રાઉન્ડ સર્વે બી હોઈ શકે અને ટેક્સ્ટનો એન્ટાયર સર્વે બી થઈ શકે. તો આપણને ખબર પડે કે ક્યાં કે એલિમેન્ટ્સ છે એ અહીં યુઝ કરવામાં આવ્યા છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ રફ સર્વે, રફ રીડિંગ. ઓકે, પછી છે ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચનમાં શું આવે છે? તો કે having schemed the whole set yourself, some questions, some things you hope to find out from what you are reading. થોડા ક્વેશ્ચન્સ ઉદ્ભવશે તમારા મનમાં કે why am I reading this? What sort of things કે જે આ એન્ટાયર રીડિંગ છે એ આઉટકમ મને આપશે, રાઈટ? અને ઇન ધ એન્ડ મને શું લર્ન કરવા મળશે? So these are the questions you will be answered yourself. So this makes you an active reader rather than a passive one and gives your reading a purpose. પેલા સર્વે થયો અને ક્વેશ્ચન્સ છે એના આન્સર તમે અને તમે જ આપશો, કારણ કે યુ હેવ ડન સર્વે એન્ડ ક્વેશ્ચન્સ છે એના આન્સર મળી ગયા. તો આ એક એવી સિક્વન્સ છે કે જેનાથી સી હવે આવે છે રીડ, રિસાઇટ અને રિવ્યુ. પહેલું છે રીડ. શું કરીએ છીએ રીડિંગમાં? સી રીડિંગમાં વોટ ડુ વી ડુ? વી રીડ intensively something. A combination હશે intensive અને extensive. See, whole piece of જે ટેક્સ્ટ છે એને રીડ કરીએ છીએ,
We generally use even pencil if the copy is your own. અંડરલાઈન કરીએ છીએ કી પોઈન્ટ્સને. ફ્યુ ક્વેરીઝ જે છે કે વિચ આર ડિફિકલ્ટ સર્કલ કરીએ છીએ ફ્રેઝીસને, અને જે કંઈ પણ વર્ડ્સ રિમેમ્બરિંગ છે એને આ રીતે હાઇલાઇટ કરીએ છીએ. You have to make yourself that you don't have to sit in front of the pages. આપણે પેસિવ રીડિંગ કરતા હોઈએ એ રીતે આપણે નથી કરવાનું, રાઈટ? એન્ડ ઇફ ધ બુક ઇઝ નોટ યોર ઓન, તો તમારી બુકમાં જોટ ડાઉન કરવાનું છે. બટ જે કંઈ પણ આપણે સમરાઇઝેશન કરીએ, નોટ ડાઉન કરીએ, એ સૌથી લીસ્ટ હોવી જોઈએ. એવું ન બને કે જે તમારી સામે ટેક્સ્ટ છે, એન્ટાયર ટેક્સ્ટ છે, તમે પાછી પ્રોડ્યુસ કરી નાખી. સો ડોન્ટ ડુ ધેટ, રાઈટ? સો મિનિમલ છે એ આપણે નોટ ડાઉન કરશું આફ્ટર યોર રીડિંગ. ઘણી વખતે આ ડિફિકલ્ટી પડે છે. વી રીડ બટ એન્ટાયર જે પેપર છે, એન્ટાયર ટેક્સ્ટ છે, એમાં શું લખેલું છે, તો કે સમરાઇઝેશન જે છે એ આપણે નહીં કરી શકતા બરાબર રીતે. તો થ્રુ ધીસ મેથડ વી કેન ડુ ઇટ. ઓકે, રીડ, રિસાઇટ. જનરલી રિસાઇટ નો મતલબ થાય છે પઠન. કવિતા પઠન કરતા હોઈએ ત્યારે અહીં રિસાઇટ શું છે? તો કે now after reading the text, સર્કલ કરી નાખ્યું, આપણે હાઇલાઇટ કરી નાખ્યું, પછી શું કરવાનું છે? You have to close your book અને we have to recall whatever we have read. જે પોઈન્ટ્સ લખેલા હતા, હાઇલાઇટ કરેલા પોઈન્ટ્સ છે, સમરી પોઈન્ટ્સ, એને આપણે યાદ કરવાના છે. Ask whether your starting questions have been answered or not. તમને યાદ હોય તો ક્વેશ્ચન્સ છે આપણી સેલ્ફને પૂછેલા હતા. થોડા ક્વેશ્ચનના આન્સર મને મળેલા, થોડા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર નહીં મળેલા. તો એના આન્સર છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો મોકો હવે છે, because we are reciting or at least clarified. આન્સર જે ક્વેશ્ચનના આન્સર મળ્યા છે કે થોડા ક્લેરિફિકેશન આવ્યું છે. Spell out some of the difficulties that remain. જે કંઈ પણ હજી બી ડિફિકલ્ટી હજી બી છે એને સ્પેલ આઉટ કરીએ and jot down કરીએ. And in this way you record some concrete outcomes to your reading so that your time does not simply evaporate. Evaporate એટલે બાષ્પીભવન થઈ જાય છે. આપણે ટાઈમ વેસ્ટ કરીએ છીએ એ અહીં કહેવા માંગે છે. અને યુઝલેસલી હોય છે ઘણી વખતે આપણે ટેક્સ્ટની સામે જોતા રહીએ, બટ થ્રુ ધીસ મેથડ આપણે યુટિલાઇઝેશન કરી શકતા હોઈએ. Now your text is closed. Okay, જે કંઈ પણ પોઈન્ટ્સ છે એ હાઇલાઇટ થયા આપણા સામે, એન્ડ ઇન ધ એન્ડ આપણી પાસે ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ છે કે જેના આન્સર મળેલા છે અને ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ છે સ્ટીલ બીંગ આન્સર્ડ. લાસ્ટમાં રિવ્યુ આવે છે. રિવ્યુ શું છે? તો કે ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ સ્ટેજ. રિવ્યુ, સર્વે, ક્વેશ્ચન, રીડ, રિસાઇટ એન્ડ રિવ્યુ. લાસ્ટ R. See, it happens after an interval has passed in the reading. આ રિવ્યુ ક્યારે હોઈ શકે છે? તો કે લોંગ એક ગેપ આવે પછી. સપોઝ 2 to 3 days, 1 week આપણે કોઈ એક ટેક્સ્ટ વાંચી લીધી, પછી એક ગેપ આવ્યો, પછી રિવ્યુ થઈ શકે છે. And you can experiment, but initially try to doing following days without opening the book again and referring back to your notes. Review what you have gained. તમે થોડું જે ગેઇન કરેલું હશે આફ્ટર રીડિંગ એ ક્યારે તમે ચકાસી શકો છો? આફ્ટર કપલ ઓફ ડેઝ. તો એ રિવ્યુ છે આપણે શું શું યાદ છે હજી બી, બધું ઇવેપોરેટ તો નહીં થઈ ગયું? એન્ડ રિમાઇન્ડ યોરસેલ્ફ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન યુ સેટ યોરસેલ્ફ. જે ક્વેશ્ચન્સ સેટ કર્યા હતા એને અગેન રિમાઇન્ડ કરો કે જે તમે તમારા ફેકલ્ટીઝને, તમારા કલીગ્સને, ક્લાસમેટ્સને પૂછી શકો. ધ પોઈન્ટ્સ યુ જોટેડ ડાઉન એટ ધ રિકોલ સ્ટેજ. રિસાઇટ કરતા હતા, રિકોલ કરતી વખતે ત્યારે ફ્યુ પોઈન્ટ્સ તમે જોટ ડાઉન કર્યા હતા, એને બી રિકોલ કરો. એન્ડ એની ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રેઝીસ ફ્રોમ ધ એસે ઓર ધ ટેક્સ્ટ. તો આ રીતે વારંવાર જો કોઈ રીડિંગ કરેલું હશે તો કોમ્પ્લેક્સ છે તો બી એ યાદ રહી શકે છે. સો SQ3R મેથડ વોઝ ધ લાસ્ટ. મેથડમાં કઈ કઈ આવી છે? ફર્સ્ટ vocalized reading, second speed reading, third one proofreading, and fourth one is SQ3R method. SQ3R નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? સર્વે, ક્વેશ્ચન, રીડ, રિસાઇટ એન્ડ રિવ્યુ.
Okay, if this produces, see review માં આપણે આગળ વધીએ છીએ. If this produces very little, then refer back to your notes. If they make little sense, then repeat the survey stage and do an accelerated read. હવે થોડું સ્પીડ રીડિંગ કરવાનું છે આપણે, લાઈક સ્કીમિંગ કરતા હોઈએ. And by reading the first and the last paragraph of the essay and the skim reading, the main body assisted by your penciled marking. હવે જે છે એ હાઇલાઇટ કરેલા પોઈન્ટ્સને આપણે રેફર કરવાના છે, એ જ રીડ કરવાનું છે. So in this way we can complete the entire sequence, and this is what we have discussed. Points wise method જે છે આ ચાર પોઈન્ટ આપણે ક્લિયર કર્યા છે આજે: સબવોકલેસ, સ્પીડ રીડિંગ, પ્રૂફ રીડિંગ એન્ડ SQ3R. શું શું છે અહીં? તો કે we use our internal sound here. સ્પીડ રીડિંગમાં we increase our speed up to 1000 words per minute સુધી જઈ શકીએ છીએ. પ્રૂફ રીડિંગમાં શું છે? તો કે critically we can read something. Why do we read critically? Because typographical methods હોય, structural methods હોય, spellingના method હોય, એ અહીં ચકાસી શકાય. SQ3R શું છે? તો કે આઈડિયલ ફોર્મ ઓફ મેથડ છે રીડિંગ કરવાની. સર્વે, ક્વેશ્ચન, રીડ, રિવ્યુ, સી રીડ, રિસાઇટ એન્ડ રિવ્યુ. એન્ટાયર સિક્વન્સ છે તમને મળેલો, રાઈટ? સો મેથડ છે આજે ખાલી કરી છે. આજે થોડું ડિસ્કશન કરવાનું છે about one topic, that is this. Could you see the word file? બરાબર દેખાય છે વર્ડ ફાઇલ જે મેં શેર કરેલી છે? ઓકે, તો આ વર્ડ ફાઇલમાં એક આર્ટિકલ છે કહેવા માંગે છે regarding consulate. China seizes US consulate in Chengdu. એના વિશે આપણે થોડું રીડિંગ કરવાનું છે, બટ એન્ટાયર રીડિંગ નહીં થઈ શકે, જસ્ટ બેકગ્રાઉન્ડ આપું છું. What is the difference between a consulate and embassy? Consulate બંધ કરવું એટલે કોઈ બી કન્ટ્રી છે એનું consulate available હોય છે in other country. Embassy બી હોય છે. So what is the difference between these two? Communication. If you do not know, say no. If you do not know, say no. Will not waste our time. Embassy and consulate આ બંનેને સમજવા છે through this reading. Through this reading આપણે સમજવા છે આ બંનેને. બે વ્યક્તિને ખબર નથી, બાકી બધા વ્યક્તિને ખબર છે, એનો મતલબ એમ થાય છે. વેરી ગુડ. ઓકે, એમ્બેસી વર્ડ જે છે અહીં લખ્યું છે સેકન્ડ વન, રાઈટ? એમ્બેસી નો મતલબ થાય છે કોઈ એક કન્ટ્રી જે છે. ઓકે ઓકે, આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ. એમ્બેસી જે છે, સપોઝ યુએસ અને ઇન્ડિયા બંનેની એમ્બેસી એકબીજાના દેશમાં હોય છે, રાઈટ? તમે યાદ રાખજો, એમ્બેસી છે કોઈ એક દેશની બીજા દેશમાં એક જ હોઈ શકે છે. only one embassy is possible in other country. અને ક્યાં જનરલી હોય છે? in the capital. તો કે યુએસ ની એમ્બેસી ઇન્ડિયામાં હોઈ શકે છે, ક્યાં હોઈ શકે છે? ઓનલી ઇન ન્યૂ દિલ્હી, બીજે ક્યાંય હોઈ શકે નહીં. તો એક કરતા વધારે એમ્બેસી પોસિબલ છે નહીં. વોટ અબાઉટ કોન્સ્યુલેટ? જો સી ચાઇના સીઝિસ યુએસ કોન્સ્યુલેટ ઇન ચેંગડુ. ચાઇનાનું જે ચાઇનામાં યુએસનું કોન્સ્યુલેટ છે ક્યાં છે? ચેંગડુમાં. બટ ચાઇનામાં યુએસની એમ્બેસી ક્યાં હોઈ શકે છે? બીજિંગમાં. એ બંધ નહીં કરી, કોન્સ્યુલેટ બંધ કર્યું છે. તો કોન્સ્યુલેટ છે એ કોઈ એક કન્ટ્રીનું બીજા કન્ટ્રીમાં એક કરતા વધારે હોઈ શકે છે. કોન્સ્યુલેટ છે એક કરતા વધારે હોઈ શકે છે. એમ્બેસી કેટલી હોઈ શકે છે? એક જ. ઓકે, યુએસમાં કેટલા કોન્સ્યુલેટ આવેલા છે ઇન ઇન્ડિયા? અરાઉન્ડ 4 to 5 કોન્સ્યુલેટ આવેલા છે. ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે છે? તો
તો કે ચેન્નઈ, મુંબઈ, હૈદરાબાદ, કોલકાતા, આ 4 થી 5 કોન્સ્યુલેટ આવેલા છે. કોન્સ્યુલેટ છે એ એમ્બેસીનો ભાર છે એ ઓછો કરવા માટે એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે છે કોઈ એક કન્ટ્રી દ્વારા બીજી કન્ટ્રીમાં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઇઝ ઇટ ક્લિયર નાઉ? કોન્સ્યુલેટ શું છે? કોન્સ્યુલેટ જનરલી એમ્બેસીની અંડર આવે છે. કોન્સ્યુલેટ શું છે? એમ્બેસીની અંડર આવતું એક 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 બ્રાન્ચ તમે કહી શકો છો ઇન અધર કન્ટ્રી. તો એ ચાઇનાએ બંધ કરાવડાવ્યું છે. ક્યાં આવ્યું છે? તો કે જેંગડું તો કે શિનચિયાન પ્રાંત છે પ્રોવિન્સ છે. સી ધીઝ આર ધ પ્રોવિન્સીસ ઓફ ચાઇના. અને તમે જોઈ શકો છો જે આ પ્રોવિન્સ છે, ધીસ પ્રોવિન્સ was used to be regarded as Tibet અને એક કન્ટ્રી હતું. ચાઇના છે એ આપણી સાથે કોઈ બી સીમા બનાવતું નહોતું, બટ તિબેટને 1953-1950 ની આસપાસ ઓકે ઓક્યુપાય કરી નાખ્યું હતું ચાઇનાએ. સો ધીઝ આર ધ પ્રોવિન્સીસ, ટોટલ 35 જેટલા પ્રોવિન્સીસ છે. ઘણા બધા ઓટોનોમસ છે કે જેને થોડી સ્વતંત્રતા મળેલી છે, લાઈક હોંગકોંગ એન્ડ ઓલ. તો એ બધા પ્રાંત છે, રાઈટ. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ યુએસ. યુએસ સી આ ઘટના બની એની પહેલા એક ઘટના બની ગઈ હતી યુએસમાં. શું હતું યુએસમાં બનેલું? તો કે યુએસમાં એક ટેક્સાસ રાજ્ય છે, વન ઓફ ધ લાર્જેસ્ટ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા. ટોટલ 50 સ્ટેટ્સ છે. તમે જોઈ શકો છો એની બાઉન્ડ્રીઝ છે એ એકદમ સીધી છે. તો એ લોકોએ લોંગિટ્યુડ એન્ડ લેટિટ્યુડ વાઇઝ એ લોકોની જે બાઉન્ડ્રીઝ છે એ નક્કી કરી છે. અને એક રીજન છે અલાસ્કા કે જે કનાડાની બાજુમાં આવેલું છે. તો ટેક્સાસનું જે છે કેપિટલ વિચ ઇઝ હ્યુસ્ટન. હ્યુસ્ટનમાં ચાઇનાનું એક કોન્સ્યુલેટ હતું, તો એ બંધ કરાવડાવ્યું. સો રિટેલિએશનમાં ચાઇનાએ પણ યુએસના કોન્સ્યુલેટ કે જે ચેંગડુમાં આવેલું છે એ બંધ કર્યું. So this is all about the entire article. આર્ટિકલ એ જ કહે છે. સી આપણે ટ્રાય કરીએ રીડ કરવાની અને પછી થોડા ક્વેશ્ચન્સ છે એને જોશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. The Chinese paramilitary policemen march near a neighborhood sealed off before the official closure of the United States consulate in Chengdu, which is in southwest Chinese province Xinjiang. સિન્ચિયન પ્રોવિન્સમાં આવેલું જે ચેંગડુ છે તેમાં આવેલું કોન્સ્યુલેટ કે જે યુએસનું છે એને ક્લોઝ કરવામાં આવ્યું છે. અને કહે છે યુએસ વી આર ડિસઅપોઇન્ટેડ બાય ધ ડિસિઝન એન્ડ વિલ કન્ટિન્યુ અવર આઉટરીચ ટુ ધ પીપલ ઇન ચાઇના, સેઝ યુએસ. See, China took over the premises. ખાસ વર્ડ રાખીએ યાર, પ્રિમાઇસીસ. કોઈ બી એક બિઝનેસ કરતી કોઈ બી એક ઓફિશિયલ પ્લેસ છે એને આપણે પ્લુરલ ફોર્મમાં જ લખવાની છે. પ્રિમાઇસીસ છે એ સિંગ્યુલર, ભલે એક જ પ્લેસ હોય, બિલ્ડિંગ હોય, એને કઈ રીતે પ્રિમાઇસીસ. લાઈક ન્યૂઝ એસ આવે છે, મેથેમેટિક્સ એસ આવે છે, પ્લુરલ નથી. એમ આ બી પ્લુરલ છે નહીં. So China took over the building premises of the US consulate, which is in the southwestern city of Chengdu on Monday, after ordering the facility to be vacated in retaliation. Retaliation નો મતલબ થાય છે જવાબ આપો. જેમ યુએસએ હ્યુસ્ટનમાં આવેલું ચાઇનાનું જે કોન્સ્યુલેટ છે એ બંધ કરાવડાવ્યું, અમે બંધ કરાવીએ. સો ફોર ચાઇનાસ ઓસ્ટર, ઓસ્ટરનો મતલબ થાય છે કોઈને બહાર કરવું. Last week from the consulate in Houston, Texas. So the Caesar kept a dramatic escalation in tension between the world's two biggest economies. બે સૌથી મોટી ઇકોનોમીઝ છે ઓબ્વિયસલી અમેરિકા એન્ડ ચાઇના. આ બંને વચ્ચે થોડું ઓકે કોલ્ડ વોર 2 થઈ રહ્યું છે. અને એમાં વધારે એસ્કેલેશનમાં એટલે કે વધારો થવો કેમાં? તો કે ટેન્શનમાં. That began when employees at China's Houston consulate were seen burning documents in courtyard. જે બહાર આવેલું થોડી એક સ્પેસ હોય છે કોઈ બિલ્ડિંગની બહાર ઓપન, એમાં જ્યારે અમેરિકાએ કહ્યું કે યુ હેવ ટુ ક્લોઝ યોર કોન્સ્યુલેટ, એના પછી કઈ રીતે જોવા મળ્યા ચાઇનાના એમ્પ્લોઈઝ કે જે વર્ક કરતા હતા કોન્સ્યુલેટમાં, they were burning few documents as if they were spying. અને એટલા માટે જ સ્પાય કરતા હતા, એટલા માટે જ અહીં જે આવેલું જે કોન્સ્યુલેટ છે એ બંધ કરવું પડ્યું, અમેરિકાએ કહેવું પડ્યું.
શું સ્પાઇંગ કરતા હતા? તો સ્પાઇંગ જે કંઈ પણ રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે ઇનસાઇડ અમેરિકા રિલેટેડ ટુ પેન્ડેમિક, અને એ થેફ કરીને અહીં પોતાના નામે રિસર્ચ કરવું હતું એમ કહેવા માંગે છે અમેરિકા. and that is why they had to close this consulate. Hours before Beijing announced that it had been ordered to leave the facility, the US consulate in Chengdu, in Xinjiang provinces, was closed as of 10 a.m. on Monday, and the Chinese authorities had entered the building from the front door. The Chinese Ministry of Foreign Affairs said in a statement on Friday, Beijing announced that it had asked US to close its Chengdu post and gave Americans 72 hours to vacate, the same amount of time China was given to leave its Houston mission, which was shut on Friday. See, બંને કન્ટ્રી એકબીજાના જે ઓફિશિયલ પર્સન છે કે જે વર્ક કરે છે ઇન ઇન કોન્સુલેટ, બંનેને 72 આર્સ આપ્યા હતા. અને તમે યાદ રાખજો, કોન્સુલેટ હોય કે કોઈ બી ઓફિશિયલ આવી પ્લેસ છે, પ્રિમાઇસ છે, એમાં જે તે કન્ટ્રીમાં આવેલા પોલીસમેન છે, આર્મી છે, એ પ્રવેશી શકતા નથી. યુ રિમેમ્બર દેટ. તમારે પરમિશન લેવી પડે. પોલીસ છે અરેસ્ટ નહીં કરી શકતી કોઈને, રાઈટ? આ બધા ઓફિશિયલ પર્સન છે, કોઈ બી પ્લેસ છે ઓફિશિયલી એ કન્ટ્રી નહીં ગણે, એ બિલ્ડિંગ બી એ કન્ટ્રી નહીં ગણે. So you cannot take any sort of measures. So but American જે authorities છે, American policemen છે, એન્ટર થયા inside the premises. ચાઇનાએ અપ્રુવલ નહોતું આપ્યું then to permit નહોતા કર્યા then to. Okay, so in the end China had to take this decision. અને 72 કલાક જે અમેરિકા આપી હતી, સેમ 72 કલાક ચાઇનાએ બી આપી. will complete the entire details in the next lecture if possible, but retaliation થયું છે એ કહેવા માંગે છે, રાઈટ? સો 1 મિનિટ રહી છે. 1 મિનિટ પછી અગેન we will come back. અને તમારે જે અટેન્ડન્સ છે, ઓકે, જે મેં તમને લિંક આપી છે એમાં જ ક્લિક કરીને તમારે ચેટ બોક્સમાં, અત્યારે નહીં, ચેટ બોક્સમાં તમારું નામ અને રોલ નંબર લખવા જોઈશે. કારણ કે 1 મિનિટ પછી એન્ટર ચેટ બોક્સ ચાલી જાય છે ઘણી વખતે, એ પોસિબલ નહીં થઈ શકતું. સો અગેન પ્લીઝ કમ બેક એન્ડ click the link and quickly write down your name and roll number, right? So half of the minute છે આપણી પાસે, અને પછી આપણે છૂટા પડી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું.